सत श्री अकाल जी। अजीत वैब टीवी ਨਾਲ जुड़े दर्शकों आप जी का स्वागत। अज श्री गुरु रामदास नर्सिंग कॉलेज पंधेर विखे पहुँचे हाँ। गल करांगे सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे रजान, औरत जाति के संबंध में गल करनी चाहांगे। इत्थे साडे नाल जुड़े ने मैडम हरजिंदरपाल कौर जी कंग, जो इस इलाके दे विच महान हस्ती वजों विचर रहे ने। उत्थे इन्हां ने जिहड़ी संस्था खोली है, इत्थों बच्चों का भविख जिहड़ा बहुत सार्थक साबित होया। बड़ी वड्डी गिनती दे विच बच्चे ने जिहड़े इत्थों तलीम लैके गए ने ते चंगे चंगे अहुदियां ते विराजमान होए ने ते लंघदे आउंदे इस संस्था वाल सिर झुकाउंदे ने। अज भी इत्थे बच्चे वड्डी गिनती दे विच तलीम हासिल कर रहे ने। मैडम हुणां नाल गल करनी चाहांगे कि अजोके समय दे विच औरत दी की दशा है, ते दूजे पासे जिहड़े इत्थे वड्डी गिनती दे विच विद्यार्थणां सैकड़े विद्यार्थणां वख-वख कोर्सां नूं कर रहीआं, उन्हां दा आउण वाले समय दे विच समाज विच विचरण लई की टीचा है, कित्थे पहुंचना चाहुंदियां ने। जिवें कि आपां कह लईए कि दुनिया दे विच औरतां ने वड्डे स्थान प्राप्त कीते ने ते मर्दां नालों किते अगे हो के औरतां विचर रहीआं ने। ते इस मर्द प्रधान समाज दे विच अज भी औरतां अजिहियां ने जो बहुत वड्डे रुतबे पा सकदियां ने, पर किते ना किते दियां बंदिशां जिहड़ियां वो घटिया गल है। गल करनी चाहांगे कुल मिला के मैडम हरजिंदरपाल कौर जी कंग दे नाल। जिवें तुसीं इत्थों दे नर्सिंग कॉलेज दे विच बहुत वड्डियां बुलंदियां हासिल कीतियां ने, बच्चे भी वड्डी तलीम हासिल कर रहे ने ते संस्था दे एक वड्डा नां है इलाके दे विच। ते गल करनी आपां इत्थों शुरू करांगे कि किवें मन विच आया कि इस तरह दी संस्था आपां खोल के ते इत्थों दे बच्चों नूं बहुत वड्डी सुविधा जिहड़ी देनी है। देखो जी, ये जदों किसी ने कोई भी कारोबार जां कुछ संस्था शुरुआत करनी हुंदी आ ते ये पहलां तो ही मन दे विच किते ना किते बीज हुंदा उग खलोंदा है। ते ये जदों मैं बचपन विच सी ते मैनूं एक पेंडू खेतर दे विच जम्मी पली होण करके काफ़ी मुश्किलां दा सामना करना पिया। ते इसे करके उदों तो ही सोचिया होया सी कि जदों मैं पढ़ लिख के मतलब हो जावांगी कामयाब ते तद मैं भी पेंडू बच्चों दे विच एक संस्था खोल के ते जिहड़े बच्चे शहरां दे विच वड्डे वड्डियां दे विच जाके नहीं पढ़ाई कर सकदे जां जिन्हां दे माता पिता गरीब नेगे, ज़्यादा खर्चा नहीं भर सकदे, ते मैं उन्हां दी सेवा करांगी। किस तरह दा इत्थे कोर्स करवाए जा रहे ने, किवें दा तुसीं इत्थों दा सिस्टम रखिआ ते कुल मिला के किन्ने को बच्चे जिहड़े इत्थों तलीम हासिल करके गए ने? काफ़ी बच्चे तलीम हासिल कर चुके हैं जी। जिवें 2004 दे विच ही संस्था शुरू हो गई सी ते 2007 तो ही बैच जिहड़े सीगे वो निकलने शुरू हो गए। साडे कोल नर्सिंग कॉलेज आ, नर्सिंग कॉलेज दे विद्यार्थी आ, पैरामैडिकल कोर्सेज ने जिवें BSc मैडिकल साइंसिस हो गया, BSc एग्रीकल्चर, डिग्री कॉलेज आ, BCom BCA वगैरह, कॉलेज ऑफ एजुकेशन आ, सारियां ही स्ट्रीम्स आ। संस्था खोलण तो पहला इत्थे लगदा सी जदों संस्था शुरू हुई सी भी एक देहाती खेतर दा इलाका शायद इत्थे कोई इहो जी गलबात सामने ना आ सके, पर वेंदियां वेंदियां ही समा बदलिया ते कह लो कि विद्यार्थियों नूं तुहानूं कुल मिला के सिस्टम नूं ये जिहड़ी आ मिट्टी ने भी वार दिता। ते आपां इत्थे ये की कहांगे कि जिवें पहिलां औरतां दी दशा सी उस तो किन्ना क आउण वाले विद्यार्थी जिहड़े उन्हां दी पढ़ाई दे विच वड्डे रदो बदल आए ने। ते आपां की कहना चाहांगे कि औरत नूं उपर उठण लई हुण मौके ज़्यादा मिल रहे जी? बिल्कुल बिना शर्त औरत नूं उपर उठण दे वास्ते बहुत सारे मौके जिहड़े आ वो मिल रहे आ। लोग सूझवान भी हो रहे आ, सुचेत भी हो रहे आ, पर अजे भी बहुत सारियां उणताइयां नेगियां। अजे भी भरूण हत्या उसे तरह ही जिहड़ी आ वो जारी हैगी, किते ना किते लुक छिप के अजे भी ये काम चल रहा हैगा आ। अजे भी साडे बच्चे जिहड़े आ वो मासियां जां भूआ नूं तरस रहे हैगे ने कि गिरावट आ सैक्स रेशो देखीए असीं मेल फीमेल दी तां। ते होर भी इत्थे ही बस नहीं आ, लड़कियां नूं कई वार कई तरह के जबर जनाह जिहड़े आ वो भी सहणे पैंदे ने कई खेतरां दे विच जाके। काफ़ी जिहड़े खेतरां दे विच अजे औरत पिछे आ। वेखो औरत जिहड़ी आ समाज दे विच वड्डे वड्डे रुतबिਆਂ ਨੂੰ पा चुकी है ते वड्डे मुकाम हासिल कर चुकी है। अज भी छोटियां जिहड़ियां विद्यार्थियां स्कूल दे विच पढ़दियां ने, लड़कियां तो ज़्यादा उन्हां दे जिहड़ा तलीम हासिल करन दे विच अजकल गिणिया जा रहा है कि लड़कियां दी बजाय लड़कियां जिहड़ियां वो चंगे मुकाम ते पहुंचदियां ने। ते इस कॉलेज दे विच तुसीं बच्चों च विचरदे हो, बच्चों नाल गलबात करदे हो, लड़कियां च की रुझान है अजकल? लड़कियां ते शुरू तो ही जिवें असीं कह रहीए कि उन्हां नूं गुड़ती दे विच ही एक मेहनत करन दा जिहड़ा वा वो गुड़ती ही मिलदी आ। सो लड़कियां दे कंपैरिजन जिहड़ियां लड़कियां ने वो ज़्यादा मेहनत करदियां ने, ज़्यादा संसीयर हुंदियां नेगियां।
ਲੜਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਵੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਟੌਪਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਕਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਧੇਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। NCC NSS ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਂਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਨਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਆ, ਸੰਜਮ, ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਖੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੋ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 33% ਕੋਟਾ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨੇ, PT ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂਗੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਗ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਸੈੱਟ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਭਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਗ ਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਗ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ MS ਫੁੱਲ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।